بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا فی صف اللغۃ العربیہ۔ حیا نبدا، اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ تو آپ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کی جو کوئریز ہے نا وہ میں لیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے لیے کچھ چیزیں لکھی تھیں، وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ جن لوگوں کو نا تھوڑی دقت ہے عربی میں یا اپنا اس کی تجوید وغیرہ میں نا، وہ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ بالکل ایسا نہ سوچیں کہ یہاں کسی کو کسی قسم کا کوئی اس میں نا ان کی عظمت ہوگی، اس میں ان کی عزت بہت بڑھے گی۔ جن لوگوں کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں پڑتی تو وہ پوچھیں کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ خاص طور پر جو صلات ہے نا، ہماری نماز ہے، اس کے جو کلمات ہیں ان کی ادائیگی میں اگر ان کو کسی قسم کی بھی دقت ہو تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھی جن کو تجوید آتی ہے یا جن کا ٹائم ہوگا تو اس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ پچھلے سنڈے سے لے کر آج کے سنڈے تک جو آپ لوگوں نے گروپ کے اوپر کام کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ویک سمجھ رہے ہیں حرف جر وغیرہ میں۔ السلام علیکم سر، میں نہیں سمجھ رہی لیکن میں نے وہ والی کلاسز مس کی ہیں جس میں آپ نے حرف جار اور باقی لیسن دیے ہیں، تو انشاءاللہ جب میں ان کے ساتھ کیچ اپ کر لوں گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ تو مجھے کافی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ آپ لوگوں نے نا محنت شروع کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس میں کافی۔ تو بہت سارے جو حروف پارٹیکلز پریپوزیشنز آپ نے لکھی ہیں، وہ پریپوزیشن دی ہیں مگر ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ آج کے لیسن میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں، اور وہ آپ نے نوٹ بک میں نوٹ کرنی ہے۔ تو جیسے جو کامن حروف جر ہے نا، اس کی تقریباً 20 قسمیں ہیں۔ ان میں ہم زیادہ تر جو استعمال کرتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے فی ہے، من ہے، الہ ہے، الا ہے۔ اس کے بعد جو وہ جن کو ہم حروف ہی کہتے ہیں اس حالت میں کیونکہ وہ حرف کی طرح عمل کرتے ہیں، وہ دراصل ظرف زمان اور ظرف مکان ہیں، تو وہ ایکٹ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی پریپوزیشنز ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ کو ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ میں سے کوئی کہ ابھی حمیرہ کا آیا تھا نا، حمیرہ نے کہا تھا، حمیرہ آپ اور ساحل صاحب آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ سہیل صاحب، سوری، وش ساحل واز ہیئر بٹ سہیل صاحب کام دیں۔ سہیل صاحب جی، آپ سے میں پوچھوں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ٹرانسلیشن کرنی ہے حامد از ایٹ ہوم اور آمد از ان دا ہاؤس، ایک ہی بات ہے نا؟ حامد از ان دا ہاؤس جی، حامد فی البیت، حامد فی البیت، حامد فی البیتی، ٹھیک ہے نا؟ تو فی لگ گیا تو بیتی بن گیا نا۔ اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے، حمیرہ سے پوچھنا ہے کہ حامد اور محمود گھر میں ہیں۔ حامد و محمود من بیت، حامد و محمود فی البیتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں حرف جر لگ گیا نا، فی لگا ہے، اور واو جو ہے، واو کو کیا کہتے ہیں؟ حرف العطف۔ جی، تو عطف کا مطلب ہوتا ہے بعد والے آنے کو دوسرے سے جوڑ دینا۔ اب آپ سہیل صاحب
میں آپ کوئی کسی کو بھی جس کو بھی شوق ہو تو سورۃ العصر پڑھے، صرف پہلی آیا والعصری، والعصر. رے تحت الراء از کسرہ ہے نا، جی. وہ جو وا ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قسمیہ ہے. وا القسمیہ، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ حرف جار کی طرح کرتی ہے، یہ ہے اس کی تو جیسے ہی یہ آئے گی نا والشمسی، تو جیسے ہی قسم جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے نا تو اس کے بعد والا جو بھی لفظ آئے گا، جو کلمہ آئے گا، وہ مجرور ہو جائے گا. جی. اس کی نشانی یہ دو قسمیں ہو گئیں، پہلا عطف، دوسرا واو القسمیہ. اور تیسری قسم بھی ہوتی ہے اس کی، ویسے ہی سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں واو المعیہ، اور عام الفاظ میں اس کو کہتے ہیں واو الحال. جیسے وہ مشہور ہے نا، نماز کے پاس مت جاؤ وانتا سکارا، وانتا سکارا، تو واو حال ہو گئی کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب کہ تم اس حالت میں ہو کہ نشے میں ہو. جی. تو یہ تین قسمیں. اسی طریقے سے جیسے جیسے ہم سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے جائیں گے، ہمیں ان حروف کا یعنی پریپوزیشن کا استعمال جو ہے نا وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ جر کی طرح عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی. جی. جیسے اسی طریقے سے آ جائے گا وہ، جیسے آپ نے لسٹ بنائی ہوئی ہیں، حتی، متا، ایا، یہ جو سب چیزیں ہیں نا، ان کا استعمال جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ کس طریقے کا حرف ہے. جی. حرف الاستفہام ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ما ھذا، کوسچن. جی کویشچن کے لیے. اسی طرح متا تذهبوا الى السوق، متا آ گیا لفظ. کم، لی، یہ سب جو ہے نا ان کا استعمال ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا اور ڈفرینٹ طریقے سے آپ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. مگر بڑی خوشی کی بات میں نے یہ کہنی تھی کہ آپ نے اچھا کیا اس کو یاد کرنا شروع کیا. یہ دیکھ لیں، پھر مثال کو دیکھ لیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اقرا المثال التی ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ. تو جیسے مثال ہے اس طرح اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کا کون کا مطلب ہوتا ہے بنانا. یہ آپ کو پتا ہے نا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کون، کانا یکون، کون، اور کن، یہ بھی کو وہیں سے کن فیکون. ٹھیک، تو کنسٹرکشن کرنی ہے آپ نے. لمن ھذا الکتاب، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی بتائے، آ جائیں کوئی بھی والنٹیئر جس کو یہ نہیں. کتاب کس کی ہے؟ لمن کس کے لیے ہے، کس کو بلانگ کرتی ہے؟ ھذا الکتاب، ٹھیک ہے، یہ جی. کتاب. تو وہ جواب دے رہے ہیں ھذا الکتاب لی محمدن. تو اس میں ھذا الکتاب کا کیا معنی ہے؟ یہ کتاب، یہ کتاب لی محمدن، محمد کے لیے ہے. جی محمد سر، ہاں. اوکے. تو یہ یہاں محمد کی نہیں ہوگا کہ محمد کے لیے لکھیں گے اس کو؟ محمد لی کی لکھا ہوا نا. مطلب تو ایک ہی ہے نا. اوکے فائن. جی جی محمد کے لیے ہے یا محمد جی کو جی بلانگ کرتی ہے یا محمد کی جی ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے جی. اب نمبر 1 کوئی کرے تو میں کر دوں مفتاح کے بارے میں. جی 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 گو ہیڈ. لمن حاضل مفتاح، تو یہ اس کے ساتھ المفتاح لگائیں گے کہ صرف المفتاح، مفتاح؟ نہیں نہیں المفتاح. نہیں، آپ نے مجھے بتانا ہے سب کہ اوپر ال لگا ہوا نا، تو اس لیے ہم نے ال لگانا ہے ساتھ. اس لیے میں کہی تھی یہ لیکن آپ کو آپ کی وجہ، آپ کو اس کی وجہ کا نہیں پتا کہ کیوں لگانا ہے. یس یس، وہ ڈیفینیٹ کرنا نا، کیونکہ عباس کی ہے یہ. نہیں نہیں، یہ بات نہیں، یہ اور ایک اور بھی بات ہے اس کے علاوہ، وہ بھی بات. سر اس میں اشارہ ہے نا، اشارہ کرنا ہے نا اس میں. اشارہ ہے تو خاص ہو جاتی ہے. جی یہ نو، میں وہ نا اشارہ اللہ بنائیں گے اس کو، مشارہ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. اشارہ.
جی میں نا اس آپ کو ایک نیا آج کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں. جی. لمن حاضل مفتاح یہ بنے گا سر. لیمان حاضل مفتاح، ٹھیک، یہ اس کے آگے یہ کوشچن مارک لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا. جی بالکل. اور کوشچن آنسر ہوگا حاضل نہیں مفتاح. سوری ہم مفتاح کی طرف چلے گئے ہیں. سوری، قلم کو چاہیے نا پہلے تو. قلم، یہ قلم ہے نا، یہ آئے گا نا پہلے. تو وہ قلم کی انہوں نے کتاب کی جگہ قلم لکھ دی ہے نا. نہیں، انہوں نے آپ کو مثال دی ہے. یہ مثال ہے. اقرا المثال، پڑھو مثال کو. جی جی جی. یہ مثال پڑھنے کے لیے ہے اور یہ اس کا جواب ہے. تو القلم پہلا آئے گا نا، پھر ایک کم ہو جائے گا ورنہ. تو یہ پہلا ہوگا لمن ھذا القلم. اوکے. ہاں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ حاضل قلم لعباسن. عباسن، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے پھر مفتاح کا آ جائے گا. اسی طریقے سے پھر سیارہ کا جو ہوگا وہ مؤنث ہوگا. سیارہ کو کریں کوئی بھی. لمن هذه السيارة. بالکل صحیح. اس کا جواب هذه السيارة لعلي. علیون. اور یہ یا مدیری. اس کے سامنے علی ہے سو اس لیے. نہیں وہ پین کا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. پین ہے نا اوپر. جی جی یہ جی یہاں ہو گیا، یہ یہاں آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ پلیز ریپیٹ کر سکتے ہیں، آپ نے یہ جو بولا ابھی. جی ابھی جی سہیل صاحب ریپیٹ کیجئے. لمن هذه السيارة، یہ کوشچن ہو گیا، کوشچن مارک آگے لگائیں گے. حاضر اس لیے لگا رہے ہیں کہ سیارت جو ہے یہ مونس ہے، تو اس کا جواب بھی ایسے ہی آئے گا کہ حاضر ہی سیارت لی عباسن. کوئی بھی ہو جائے گا نا. للمدیری. لل میں جو الف آئے گا نا وہ ختم حذف ہو جائے گا. اسٹاپ میکنگ نوائز. چلیے چلیں شروع کریں. یہ نیلم کا تھا کس کا؟ جی سر. جی نیکسٹ ون کوئی کا آ جائے والنٹیئر. بکرا کا، یہ والا. لمن هذه میں پڑھوں لمن حاضل بقرۃ. جی آگے. حاضل بقرۃ الفلاح. کریکٹ کریں ان کو یا صحیح کہا انہوں نے، بتائیے کوئی بھی. آپ کر دیں نوید صاحب. سر یہ حاضر ہی ہونا ہے نا. حاضر ہل بقرۃ جی. الفلاحن، فلاح کے نیچے وہ حرف جر بن جانا. للفلاحی بن جائے گا نا، حل لگا ہوا. الفلاحی. للفلاحی، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ون، یہ کیا ہے؟ بیگ ہے نا، حقیبہ. بتائیے حقیبہ مؤنث ہوتا ہے نا، تو لمن کرے کوئی بھی کرے. تمرین کس نے کرنا ہے؟ پلیز ٹیک پارٹ. نوشی. سر میں کر دیتی ہوں. جی حاضر لمن حاضر الحقیبت. لمن حاضر الحقیبت، رائٹ. جی حاضر الحقیبت تو للمدرسی. بالکل صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہے. اور اس کے آگے یہ ہے کرسی کا. جی مہاجبین. حاضر الکرسی لعمار. حاضر الکرسی لعمار. ہاں عمارن ہو جائے گا کیونکہ اس میں ال نہیں لگا ہوا نا، اس لیے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ ون ہے گیا یہ والا، مرغا. لمن حاضل دجاجہ. دجاجہ، ہاں مرغی ہے جی. ٹھیک ہے. ہاذہ دجاجۃ لبنت الفلاح. تو اس میں تھوڑا سا آ جائے. نوید صاحب آپ آئیں، مجھے بتائیں کہ لی جو ہے لام جو ہے یہ
इसको बिंत के साथ कैसे लिखेंगे, समझाएंगे आप ये? तो इसमें इसको थोड़ा जी एक्सप्लेन जी करें, आप खुल के करें। ली जो हरफे जार है, बिंत जो है वो क्या है हरफे जार, और क्या चीज ये है, और फल्लाह क्या चीज है, थोड़ा ये मुदाफ का बिल्तुल जिक्र। हाँ ये बिल्तुल फलाही जो है ना, इसको पहले डिस्कस करें तो ये मुजाफ है ना, बिल्तुल जी, फलाही जो है ना ये मुजाफ अलैह है, सही, तो इसलिए वो हर्फ जारा है। तो जब इसके साथ ली आएगा ना, जी। तो ली बिन दिल, बिन तिल फलाही हो जाएगा फिर, मेरे हाँ, ख्याल में ये ये मैं इसको भी जाता है। यही मैं चाहता था कि ये जो चीज है ना, ये तब्दील हो जाएगी। जी जी बिंतु विल बिकम बिनतिल फलाही बिकॉज ऑफ ली। इसी तरह अगला जुमला जो है, बस यही है मेरा ख्याल, कुछ और भी है। हाँ, थोड़े से हैं मेरा ख्याल, बिनतुल फलाही, हाँ ये भी है ना। 8 नंबर, ये घड़ी किसकी है, आप तर्जमा करें। ये लिमन हाजे ही सातु सही, एंड हाजे ही सातु इब्निल मुदीरी। हाँ अब मेरे पीछे पीछे पढ़ना, हाज हिस्सा आतू, हाजे हिस्सातु अब इसको बना, इसको आपने लिब बनाना, जो लिब अलफ जी सर, लिबनुल लिब निल मदीरी हो जाएगी। हाँ जी, लिबनिल मुदीरी। हाँ, यही मैंने बात समझानी थी कि ये जो इसका जो है ना, ये वाला दम्मा ये जो जो है वो बात से कसरा में, मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला, ये ठीक है ना। ये यहाँ ये अलफ उड़ जाएगा, बे से मिलके फिर इसके नीचे कसरा आ जाएगी। सबको समझ आ गई इस बात की? जब आप जुमले बनाएंगे ना तो इसके लिए आपको काफी फिर आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, हुई बात भाई। नेक्स्ट वन है नंबर 9, और ये मेरा ख्याल घर के बारे में है, ये वाला। थोड़ी स्पीड तेज तेज कीजिए, कोई भी आ जाए जिसको दिल चाहता है ना। लिमन हाजल बैतु यह सही, हाजल बैतु लित्तबीबी। लित तबीबी, माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट वन नंबर 10 प्लीज। ये मुझे क्या लग रहा है जी, ये वाला क्या है ना, मिंदील, मन हाजल मिंदीलू, करे कोई तर्जमा करे, मैं कर रहा हूँ। राशिदा आप करें तर्जमा, आपने कुछ नहीं किया आज। सर ये मैंने पहले बताया इससे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ, लेमन हाजल मंदी लुन आएगा या मंदी लू आएगा? नहीं, आप मंदी आपने बताना है, आप हमें बताएंगी। अल भी आप कह रही हैं, लीमन, हाँ हाँ वो ठीक है, वो अल है तो फिर तनवीन हल्का आएगा पेश वो आएगा। एक्स, जब भी ऐसी कोई आपके दिल में शक्ल मुश्किल आती है ना, तो वो किताब वाला जुमला देख लें कि किताब के ऊपर क्या आया है, और फिर उसको लीमन समझें। हाजल, जैसे ही अल आएगा तो उन नहीं आएगा ना फिर। ठीक है। जी, तो उसका लीमन हाजल मंदीलू, ये रमाल किसका है? हाँ। हाजल मंदीलू लित्तालिबी, लित्तालिबी, ये तालिबी। बिल्कुल सही, वेरी गुड माशाल्लाह। चलिए, अभी ये एक एक्सरसाइज है, ये भी जरूरी है, ये कर लें। इसमें मुझे आप में से जिसको नहीं आता ना बिल्कुल, वो करे ये। सर तो मैं पढ़ू पहली लाइन? एक्सप्लेन भी करें और पढ़े भी। ओके। अल अल बैतु, एक घर, फिल बैती, घर के अंदर, इनसाइड द हाउस, मिनल बैती, फ्रॉम द हाउस, इलल बैती, इलल पर, घर पर, नहीं नहीं नहीं, इलाके तो इसमें सॉरी आप एक्सप्लेनेशन क्या करेंगी, समझाएंगी क्या? हरफे जर की वजह से जो दम्मा है लास्ट वाला, हाँ, वो उसमें कसरा में आ जाएगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ना, वो ये है कि ये नहीं, जो इतनी बात तो समझा दी ना आपने हमें।
अब हम नेक्स्ट पे देखें, मैं इसको ऐसे समझाया करें लोगों को भी, आगे आपने समझाना है ना। अल बैतु का जो धम्मा है ये मरफू है ना, इस हालत में है, को फी की वजह से जो ता के नीचे हरकत आई है, डिक्लेंशन, वो हरफ इसमें जर बन गई। इस तरह मिन की वजह से ये हरफे इसमें जर बन गई, और मिन जो है जब अल से जुड़ेगा तो उसके ऊपर फतह आ जाएगी, मिनल बैती। असल में तो जो मिन है ना, तो ये मिनल बैती बन गया। जो तब्दीलियां आ रही हैं ना वो समझने की कोशिश करें। इसी तरह यहाँ इलल बैती है, और अगर ये जो या है इसके नीचे नुक्ते नहीं है, अगर मगर फी के नीचे नुक्ते हैं या में, ठीक है। ये फर्क ये है ना, ये समझने की चीजें हैं। जो ये लास्ट वन है ना, इससे मिल आगे ये उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है। अल मुस्तशफा पढ़े, कोई भी पढ़ ले। नवीद साहब आप पढ़े। अल मुस्तशफा दी हॉस्पिटल, फिल मुस्तशफा। ये मुस्तशफा जो है ना, ये इसी हालत में रहेगा, इसके नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। जर, ये हरफ जर बन गया है वैसे ही। लेकिन ये नवीद साहब आपने ऊपर जो हमें पढ़ाया वो तो है फिल बैती, फी लगा तो और इसके नीचे जेर आ गई। अरे ये कुछ ऐसे हैं कि ये बहुत क्या जिद्दी होते हैं, ये कबूल नहीं करते, यही मैंने सुना है। सर ये नहीं हो सर ये नहीं हो सकती वजह कि अल बैतु जैसे हम घर की तरह मुज़क्कर में लेते हैं और अल मुस्तशफा अस्पताल है, इसकी वजह से तो नहीं होगा? इनको कुछ इसकी कुछ टर्म है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं। जी मैंने यही देखना था कि आपको आती है या नहीं। इसी तरह आगे भी पढ़ ले, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मिनल मुस्तशफा इलल मुस्तशफा, तो ये कबूल नहीं करते नीचे ना को हरफ जर। ये इनका जो पीछे हरफ जर लगा उससे पता लगता है कि इसकी पोजीशन यहाँ इस लफ्ज की जो है ना ये मजरूर है, मगर वो हरकत नहीं लाई जा सकती किसी वजह से। सर मैं थोड़ा करूं अगर। जी मुझे बताएं कि आप मुझे ये बताएं कि ऊपर अल बैतु से नीचे अल मुस्तशफा ही रहा, फिल मुस्तशफा ही रहा, मिनल मुस्तशफा ही रहा, इलल मुस्तशफा ही रहा। ये बात आपने समझनी है। ये छोटी जी है ना इसके आखिर पे, जो छोटी जी है जी तो ये इसकी वजह से ना वो नहीं जार लेगा, क्योंकि ये अलिफ जो होता है ना, तो ये छोटी है, इसको वो कहते हैं मबनी इस्मा कहते हैं। ये मबनी है, एक लफ्ज तो आपने बिल्कुल सही बोला, मबनी है। हाँ, तो फिर वो ना जेर कबूल नहीं करते, जो मबनी होते हैं ना वो जेर कबूल नहीं करते जी। और तो इसलिए इसकी छोटी ये है ना ये। जी तो अभी माशाल्लाह खड़ी जबर आ सकती है, मतलब मुस्तशफा, तो इसके ऊपर खड़ी जबर हो सकती है। ठीक है, कुछ आपने भी बात सही की। आप अमेरिका वाला पढ़ें फिर। आप अभी ये किसने कहा था, ये अमेरिका का पढ़ें। हाँ, अमेरिका, फिल अमेरिका, ये भी जो है ना, फिल अमेरिका कहाँ है? फी है, फी अमेरिका, सॉरी। ये देखें, ये भी नोट करने वाली बातें हैं। ये जो है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब अमेरिका के साथ अल नहीं लगा, ऊपर वालों में अल लगा। इसमें अलम है ना, इसमें अलम है जो नाम होता है ना। बिल्कुल सही। और बाकी लोगों को भी समझ आ रही है? सर मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, ये अब बस इस पर गौर करना है इंशाल्लाह। अमेरिका जो है उसके साथ अल नहीं लगता, मगर जो अल्मानिया है ना, अल्मानिया किसे कहते हैं, कोई भी बताए, यानी बॉडी जर्मनी को माशाल्लाह, तो उसके साथ अल लग जाता है। तो कुछ ममालिक हैं जिनके साथ अल लगता है, कुछ के साथ नहीं लगता। उसकी लिस्ट है बहुत लंबी, तो वो अरबी इसका फैसला करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ ले कोई भी जल्दी से। अल्मानिया, फिल्मानिया, मिन अल्मानी। सर इसका मतलब मबनी इस्मा जो होंगे
جیسے یا الف اور الف جو اختتام ہو رہا ہے وہ حرف وہ کسرہ نہیں لیں گے، ایسے ہی ہے، یہاں تک مجھے اتنی سمجھ آئی ہے. جی جی، یہ جو مبنی ہوتے ہیں نا یہ ایسے ہی رہیں گے. ان کو اس کے لیے ایک لفظ ہے، ان کو کہتے ہیں تقدیر. ان کی جو تقدیر ہے نا وہ اس سے ہم جانیں گے، مگر وہ میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گا انشاءاللہ. تو مجھے خوشی ہے آپ کو سمجھ آ گئی. لیکن یہ المانیہ والا کوئی پڑھ لے جس نے ابھی المانیہ فلمانیہ نہ فی المانیہ، فی المانیہ ہاں، من المانیہ الى المانیہ. المانیہ. اس میں اس فرق یہ ہے کہ یہ جو حمزہ ہے اور المستشفى والا حمزہ ہے، اس میں کوئی فرق بتائیں. حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع، حمزہ تو قطع، وہ جو اس میں اوپر ہوتا ہے نا، مشفا والا ہے، وہ جو سم اوپر جس ماشاء کی اللہ. لام کے اوپر وہ ہے الف، جو حمزہ ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی حمزۃ الوصل بن جائے گا. اور مانیہ والے کے حمزہ کے اوپر کسرہ، وہ سوری حمزہ ہے، فتح ہے، حمزے کے حمزہ اوپر فتح ہے، حمزہ کے اوپر فتح ہے. بالکل تو وہ اس کو حمزۃ القطع بنا دے گا. صحیح سر صحیح، ویری گڈ. بہت اچھی. آپ آپ سے بہت اچھی خبریں ملی ہیں آج الحمدللہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا، کسی کا کوئی سوال یہاں پر؟ ہاں، میرا ایک سوال ہے جو آپ نے تھوڑا کیا تھا، فی کے نیچے 2 نقطے ہیں اور الا کے نیچے نہیں، تو یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کیوں نہیں ہے اس کے نیچے. ہاں، یہ جو ہے نا یہ ایک ضروری چیز ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اور ایک جی جی جی، بات کیجیے، کوئی میں سن رہا ہوں. یہ ایکسرسائز ہم نے یہ کر لی تھی چیزیں. یہ دیکھیں، ہاں یہ دیکھیے، اس کو نوٹ کو پڑھ لیں آپ. یہ دیکھیں، نوٹ دیٹ دا فائنل یا. یہ ساری کلاس کے لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ یہ جو ایکسپلینیشن ہے اس میں جا کر دیکھیے. یا which is pronounced alif has no dots. یہ الف کی طرح پروناؤنس ہو رہا ہے، اس کے نیچے کوئی ڈاٹس نہیں ہے. جبکہ فی جو ہے وہ اصل میں فا کے نیچے زیر ہے نا، فی اصل میں ایسے ہے نا، اور یہاں سکون ہے. واضح ہو گئی بات؟ جی، یہ ایسے ہے، مگر جو یہ ہے اس کے نیچے ڈاٹ نہیں لگی، اسی لیے الا کے الا جو ہے اوپر جس کو کہتے الا کے اوپر بھی نہیں لگے گی، الا کے اوپر بھی نہیں لگتی. الا الا یہ اس سے لکھ الا. الا پڑھا ہے نا ابھی آپ نے؟ الا یہ حمزہ ہے، کیسا بن گیا حمزہ الا. تو اس کے نیچے بھی ڈاٹس نہیں ہیں. بس یہ سمجھانا تھا نوید صاحب آپ کو. سر یہ جو پھر مستشفیٰ ہے، یہ پھر اب یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الف کے ساتھ پھر لکھا نہیں جا سکتا؟ نہیں، اس کو نہیں لکھ سکتے نا، کیونکہ یہ پھر وہ کسی اور چیز سے مل جائے گا نا، وہ نصب میں چلا جائے گا نا. ابھی اس کی مختلف شکلیں جو آئے، اب یہ اس کو اسی جہاں ہی رکھیں، اس کے اوپر زیادہ فکر کی بات نہیں. یہ جیسے کبرا کو پھر کیسے لکھیں گے، سغرا کو کیسے لکھیں گے، تو یہ یا جو ہے نا اس کو اس کی حفاظت کے لیے ہے، یہ حصے کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو ایسا لکھا جاتا ہے. اور یہی اس کا جو روٹ لیٹر ہے نا، جب وہ آئے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. جی جی، جیسے نا بہت سارے ہیں، جیسے جرا، ججری، قالا، یقولو. اب قالا میں واو کہاں سے آ گیا، یقولو بن گیا. پھر اس کو کل کیسے بنانا ہے، تو یہ چیزیں جب ہم کنسٹرکٹ کریں گے نا تو وہ تو زیادہ تفصیل میں اس صورت میں تو ہم نہیں جا سکتے اس حالت میں. تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات آپ کو واضح ہو گئی ہے نا کہ اس کے نیچے نقطے نہیں لگیں گے. یہ اس کے جو قاعدہ بغدادی ہے نا اس میں بہت اچھی طرح ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے کہ کہاں یہ اس حالت میں ہوتا ہے، کہاں اس کو پھر پروناؤنس کرنا ہے. جیسے حسبی اللہ ہو،
वनीमल वकील, ऐसे आप ये बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। फिलहाल आपकी क्वेरी सही हो गई ना, समझ में आ गई ना बात, बस इतना काफी है इंशाल्लाह। तो ये कोई पढ़ ले ये वाली, फिर इसको मैं आपको थोड़ी सी एक दो बातें, या फिर मैं ना एक दो चीजें आपको समझानी है, वो मैं अपना आईपैड लेता हूँ, उसमें आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो इसमें आप अगर आपका कोई सवाल हो तो वो पूछ लें। इसके अलावा चलिए, कोई सवाल तो है नहीं मेरे ख्याल में। मैं ना फिर आईपैड लगा रहा हूँ, मैंने आपको एक बात समझानी है। जी ठीक है सर। आप में से किसी को पता है कि मबनी का उल्ट क्या होता है? मबनी अभी बताया था ना नवीद साहब ने कि ये मबनी है, मुस्तशफा जो है मबनी है, और दूसरे जो होता है इसको उल्ट होता है मोरब। जिनके ऊपर डिक्लेंशन हो सकती है। ये एक मैं मुख्तसरन आपको ना बात समझाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ रोक रहा हूँ इसको। ए हाउस, क्या इसको कहेंगे ए हाउस को? बैतुन। बैतुन। ये मैंने आपको पहले बातें बताई हुई है, मगर इनको आप दोबारा समझ लें। इसमें आपको ये जो आखिर में है ना ता, और ये जो बा है, इस जो ता से पहले की जितनी भी चीजें उनको कहते हैं हरकात। क्या कहते हैं? हरकात। और ये, हाँ, और ये जो है ना एंड पे जो होता है उसको कहते हैं अल ए राब। क्या कहते हैं इनको? अल ए राब। हाँ, तो जो एराब का माना क्या होता है, किसी को पता? एराब का माना होता है अरबी बनाना। क्या होता है, लिखें, आपके पास नोटबुक है? जी सर है। हाँ, अल एराब का यानी एराब का माना होता है अरबी बनाना, इससे अरबी बनती है, ठीक है। तो आपने, एक्सक्यूज मी, 1 सेकंड, मैंने पानी थोड़ा पिया है, गला, एक्सक्यूज मी, सॉरी, माफ करना, आपकी रिकॉर्डिंग में थोड़ी लंबाई होगी आज। तो इसको अल एराब कहते हैं। एक सूरत तौबा में खास तौर पर जिक्र आता है, वो है आराब। उससे नहीं आपने कंफ्यूज होना, वो देहातियों को कहते हैं, ठीक है। ये फर्क है, इसको समझ लें, आराब और एराब। ये वैसे ही मैं जिमनी आपको मैंने कह दिया, मेरे जहन में आया था। तो हरकत जो है ये जो होती हैं, ये आखिरी जो होता है हरफ, उससे जो पहले आती हैं वो हरकत होती हैं, जो एंड पे होती हैं उनको अल एराब कहते हैं, और इन्हीं में डिक्लेंशन आती है। तो अब इसको मैंने बनाना है द हाउस, तो ये बन जाएगा, बोले कोई, अल बैतु। अल बैतु। तो ता के ऊपर तब्दीली आ गई ना, तो ये है, इसको समझ लें, ये है इसका एराब। जिन चीजों में तब्दीली आ जाती है उनको हम मोरब कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरब, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये आ रही है सर। जी सर, आ रही है। और जिनको हम चीजों को तब्दील नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं मबनी। क्या कहते हैं उनको? मबनी। ये लफ्ज निकला है, जो लफ्ज होता है ना बना,
अभी आपने बुनियाद सुनी है, बना जिसकी जैसे इमारत होती है, बुनियाद होती है, तो ये ऐसे ही रहता है, ये मबनी है, इसको आप हिला नहीं सकते, इतना आप जहन में रखें, ठीक है ना। समझ में आई गई बात? बात तो बहुत आसान है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाना था। समझ आ गया। तो अब हमने इसको मैं बंद कर रहा हूँ। इस चीज से एक और मैंने ये बात आपको समझानी थी कि अगर मेरे साथ सोहेल साहब हैं और वो वहां पर बैठे हुए मुझे ये कह रहे हैं, हाजा, आ रहा है ना, हाजा जदीदुन, ये सोहेल साहब मुझे कह रहे हैं हाजा जदीदुन, तो इसमें बात इतनी वाजे हो नहीं रही क्योंकि मुझे नजर ही नहीं आ रहा। वो इसका तर्जमा क्या होगा? ये नई चीज है या नई है, इसका तर्जमा होगा ये नई है या नया है। ठीक है भाई। अब अगर इस चीज को दूर करने के लिए जो ग्रामेरियन थे उन्होंने इसको ऐसा बना दिया, उसको कहा कि ये इससे कुछ पता नहीं चल रहा, तो एक मैं आपको नई टर्म बता रहा हूं, वो आपने याद करनी है और लिख लेनी। तो अगर ये अब मुझे सोहेल तरीन साहब कहें कि हाज़ल किताबु, तो इसका ये तर्जमा होगा, इसको समझ लें, ये जो है ना इसका तर्जमा क्या होगा, कोई बताए? दिस इज किताब, ये किताब, तो इसका तर्जमा होगा ये किताब। ठीक है ना, इसको समझ लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानियां होगी। इसको इंग्लिश में भी मैं लिखता हूं कि दिस बुक, इसको समझ लें, दिस बुक कहना है हमें, तो इसका कोई मतलब तो नहीं निकलेगा ना, क्या निकलेगा? दिस बुक, व्हाट अबाउट इट? तो जब तक हाँ, तो जब तक इसके बाद कोई इसम नहीं आएगा उसका मीनिंग नहीं आएगा। तो ये जो किताब हमने लगाई है ना, किताब जो है ना, इसको अरबी समझाने के लिए हम कहते हैं अल बदलू, ये बदल है। समझ में आई ना? और ये हाजा को क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है? हाजा, हाँ, हाजा को क्वालिफाई कर दिया इसने, हाजल किताब, दिस बुक। अब मैं इसके आगे अगर जदीदुन लिख दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ना। दिस बुक इज न्यू, तो अल किताब जो है ये एक बदल है। बदल समझते हैं ना? पहले हमने हाजा जदीदुन लिखा था, याद है ऊपर? तो वो मुझे आप मुझे दिखा रहे थे मगर मुझे तो नहीं नजर आ रही थी, तो इसने मुझे कोई सेंस नहीं बनी इससे, या बनी? कोई सेंस बनती है इससे? नहीं। तो जैसे ही उसके मैंने बदल डाला हाजा को क्लैरिफाई करने के लिए, तो फौरन आपको आपके जहन में किताब की शक्ल आ गई। तो इसको कहते हैं बदल, और इसका इस्तेमाल जो है बहुत वसी तरीके से होता है। ठीक है भाई। लेकिन ये जो इसम होगा ना, ये हमेशा मारफा होगा, याद रखना। ये क्या होगा? मारफा, मारिफा, डेफिनेट होगा। सर कौन सा इसम? सॉरी, अल किताब, अल बदल, ये जो किताब की तरफ इशारा कर रहा है। हाजा जो है ना, ये किताब की तरफ इशारा कर रहा है,
اور کتاب جو ہے وہ حاضہ کا بدل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر حاضہ بذات خود استعمال کریں گے حاضہ جدیدن تو کوئی اس کا آپ کو سمجھ تو آ جائے گی کہ یہ نیا ہے مگر کلیریفیکیشن نہیں ہوگی. حاضہ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے الکتاب ڈالا. حاضہ القلم، یہ پین جدید نیا ہے. حاضہ السیارۃ جدیدۃ. سمجھ میں آئے؟ تو اس طریقے سے آپ نے اس بدل کو سمجھنا ہے. جیسے بدل آئے گا تو جو اسم اشارہ ہے اس میں بھی تبدیلی آئے گی. کسی کو کچھ سمجھ میں آئی بات میں نے کیا کہا ہے؟ کوئی ریپیٹ کرے جس کو سمجھ آ گئی ہے. یعنی سر جو بے اشاری ہے اس کے ساتھ وہ معرف آتا ہے جو ہوتا ہے اسم جو ہوتا ہے وہ معرف آئے گا. معرفہ، اور اس کے لیے جو ٹرمینالوجی ہے اس کو بدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بدل کہتے ہیں. البدل. تو بدل آپ سمجھتے ہیں نا، بدل، اور اردو میں بھی تو اس کو استعمال کرتے ہیں نا، بدل، یہ اس چیز کا بدل ہے. تو یہ حاضہ کے ساتھ الکتاب جو ہے نا وہ بدل کے طور پر اس کو پکا کر دیتا ہے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ کسی عام چیز کے لیے نہیں ہو رہی، یہ تو ایک خاص چیز کے لیے بات ہو رہی ہے جو کہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، قلم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اسے کہیں کہ یہ والی کتاب، یہ ہاں، والی کتاب، یا یہی کتاب یا یہ یہی والی کتاب. ہاں، اردو میں ہم ایسا کہیں گے. ٹھیک ہے یعنی نا؟ حاضہ جو ہے وہ اس کو خاص کر دیتا ہے. نہیں، حاضہ خاص تو الکتاب ہے نا. ہاں، یعنی اس کو آگے والا جو اس کے آگے آئے گا نا اس کو خاص کر دیتا ہے. حاضہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہاں، جس کی طرف اشارہ کرے گا نا اس کو خاص کر خاص دیتا کر دے گا. اور یہ جو ایکسکیوز می، سوری اباؤٹ یور ریکارڈنگ، میری آواز جو ہے نا یہ اصل میں البدل ہے. یہ جو جملے ہوں گے اس کا ترجمہ ہوگا ہمیشہ دس بک، یہ کتاب. حاذا القلم، یہ پین، دس پین. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر سیارہ مونس ہوگا البدل تو اس کا اشارہ بھی مونس ہوگا، اور اس کے لیے جو اسم آئے گا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ بھی اس کے مطابق ہوگا، جدیدتن ہوگا سیارہ کے لیے جدیدتن. تو یہ باتیں میں نے آپ کو ایک دو سمجھانی تھی جو کہ امپورٹنٹ ہے، لیکن نیکسٹ ویک ہم اس کو اور بھی کر لیں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 8ویں لیسن کے میں یہ بہت ضروری چیز تھی. جو ابھی ہم نے امریکہ کا بتایا تھا اس میں جو الف لگا ہوا ہے وہ الف مقصورہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ الاسم المقصورہ ہے نا، اس کی وجہ سے اس کو الاسم المقصورہ کہتے ہیں. تو مستشفیٰ میں بھی جو مقصورہ اس کو کہتے ہیں مقصور، الاسم المقصور. تو البدل جو ہے یہ آتا ہے توکید کے لیے. کس کے لیے آتا ہے بدل؟ توکید کے لیے، تاکید کے لیے. جی، توکید ایسے لکھتے ہیں اس کو. نظر آ رہا ہے نا؟ توکیدن. سر نظر نہیں آ رہا. ابھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، توکیدن. اوکے. البدل جو ہے توکید کے لیے بھی آتا ہے اور بیان کے لیے آتا ہے. کیا؟ کلیریٹی کے لیے. کس کے لیے آتا ہے؟ بیانن. بیانن. بیان آپ سنتے ہیں نا مسجد میں، بیانن. تو توکید کے لیے البدل اور بیان کرتا ہے حاضہ کو، اس لیے یہ اس کو توکید یا البدل کہتے ہیں. یہ بات واضح ہو گئی. حاضہ الکتاب جب کہہ دیتے ہیں تو سر توکید کا کیا معنی ہے؟ توکید وہی ہے جو تاکید ہوتا ہے یا یہ ہاں ہم نے اور اردو میں تاکید لکھتے ہیں، یہ سیم ہے. اس کو ایمفیسس کہتے ہیں انگلش میں. ایمفیسس کرتے ہیں نا، سمجھ میں آ گیا؟ ایمفیسس کے لیے بھائی. تو جب ہم حاضل کتاب کہتے ہیں نا عربی میں تو اس کو حاضل کتاب کا کوئی مطلب نہیں بنے گا جس بائی
लेकिन जब हम उसके साथ जदीदन जो है उसको ऐड कर देते हैं तो उसमें थोड़े ज्यादा माना पैदा हो जाते हैं अल बदल की वजह से। ठीक है जी, तो फिर हम आगे जाकर उसकी खबर और कैसे ये खबर बनती है, ठीक है ना। तो अब मैं इसके जो जुमला है इसको मैं आपको समझा देता हूँ जिनको अरबी का ज्यादा शौक है। तो हाजा जो है ना, यहाँ हम दोबारा लिख लेते हैं इसको, इसके ऊपर काम थोड़ा किया है मैंने आपके लिए। हाजा अल किताब, और इसको हम आगे लिख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है जी। तो अभी आ रहा है ना नजर सबको? तो ये देखें, ये हाजा जो है ये एक हो गया, अल किताब एक होगी, और जो तीन चीजें हैं यहाँ पर। हाजा जो है ये हमारा क्या है, कोई बताएगा ना? इसको हम मुब्तदा कहते हैं। ये हमने कभी कवर नहीं किया इसलिए मैं ही इसको लिख देता हूँ मुब्तदाउन, मुब्तदाउन। और ये जो है अल बदलू, ताकीद के लिए, बदलू एम्फेसिस के लिए, बयान के लिए। और ये जदीदुन जो है ना, ये उसकी खबर है हाजा की, इसको कहते हैं खबरुन। ये थोड़ा सा मैंने एक आइडिया दिया है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। मुब्तदाउन, अल बदल और खबरुन। तो ये जो जुमला होता है इसके लिए आपने इसमें इस जो गौर करने वाली चीजें हैं वो यही है। तो अभी अगर मैं आपको पूछूं कि मूसा जो है वो मबनी है या मोरब है, बताएगा कोई? मबनी है। मबनी होगा। हाँ, तो जो मूसा है उसकी जो या है उसके नीचे नुक्ते लगेंगे या नहीं? नहीं नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझा रहा था। तो मोरब जो होता है वो उसमें तब्दीली आती है और जो मबनी होता है उसमें तब्दीली नहीं आती, क्योंकि उसकी जो उसमें इलाल मुस्तशफा जो है उसमें तब्दीली आनी चाहिए थी कि उसके नीचे कसरा लगती, लेकिन आई नहीं, ठीक है ना। तो वो अपरेंट नहीं है। अरबी में जो चीज अपरेंट ना हो उसको हम तकदीर कहते हैं। एक और लफ्ज आपके लिए आ गया अरबी में, तकदीर। जो तकदीरुन जो वाजे ना हो ना, उसको हम क्या कहते हैं? तकदीरुन, नॉट अपरेंट। तो ये जो मुस्तशफा है, जो फा है उसका, वो अपरेंट नहीं है। मैं लिखता हूं, यहाँ लिख लेता हूं, तो पूरा जुमला ही लिख लेते हैं। नजर आ रहा है? अगर हम लिख ले के महमूदुन, बाकी इराब नहीं लगा रहा क्योंकि आपको आते हैं। चलो फेल भी आज इस्तेमाल करते हैं। ज़हाबा इलल मुस्तशफा। ये मुस्तशफा समझ लेंगे ना आप? ये इराब मैंने कुछ लगा दी। देखें तो आपने देखा कि नीचे ना मुस्तशफा नजर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। फिलहाल मुस्तशफा, तो अब इसमें आप आपने देखा है ना कि जो मुस्तशफा है ये मजरूर है, मगर ये इसकी तकदीर जो है ना, इस नॉट अपरेंट, सो इस नॉट अपरेंट है, यानी ये बिल्कुल जाहिर नहीं है आपके लिए। तो फिर हम आगे जाएंगे ना तो और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि अल मुस्तशफा मबनियुन, और फिर उसको बताएंगे कि तकदीरुहु जर। तो ये बाद में हम सीखेंगे इंशाल्लाह कैसे इसको पहचानना कैसे है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह तबारक ताला ये काफ़ी आपके लिए इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो जो इस्लाह आ रही है ना, जो बार बार हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। हाज़ा रजलु ताजिरुन, तो जो रजल है और रजलू है वो ये क्या है, कोई बताएगा? हाज़ा रजलु ताजिरुन, ये बदल है। हाँ, ये बदल है। मुब्तदा कौन सा है?
हाजा, हाजा हाँ, हाजा मुब्तदा है और रजुल है बदल है, और खबर क्या है? ताजिर ताजिरुन जो है वो खबर है। ताजिरुन तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल मुब्तदा एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ खबर, इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये जहां मैं ना इसको आईपैड को मैं रोकता हूं और वापस लेसन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास है अभी 1 मिनट मेरा ख्याल। सर वो एक सवाल पूछना था कि आज आपने जी, वो जी। 3 आयत नहीं पढ़ाई नमाज की स्टार्ट में? हाँ हाँ, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप उसके ऊपर थोड़ा गौर करें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ऊपर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मैं पढ़ा देता हूँ जी। तो मैं ना वापस स्टॉप शेयरिंग करके शेयर करता हूँ फिर दोबारा। ये लेसन आपको नजर आ गया? जी मैं तेज तो नहीं जा रहा ज्यादा? नहीं सर, मैं स्लो तो नहीं हूँ ज्यादा? नहीं सर। अच्छा, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें कोई बताएगा कि इसका तर्जमा क्या है? व इय्याका, सर हम या का है कि हम तेरी इबादत करते हैं और नहीं, तुझी से, और अगले वाले का हम तुझी से मदद मांगते हैं। सर इया का मतलब है सिर्फ, सिर्फ का तुझ, तेरी, का, तुझ, तुझ, तुझसे, तुमसे, तुझसे, आपसे, आपसे, ठीक है तुमसे ना? तेरी। तो नाबुदो का जो है, या का नाबुदु, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, क्योंकि नून लगा हुआ है ना, क्योंकि अभी आपने फेल किए नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर अफवाल की ना आने की वजह से, कि जैसे आबुदू, नाबुदू, ताबुदू, किस तरीके से उनमें जो है डिक्लेंशन होती है, तो ये नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी इसमें ना आपके लिए मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसके ऊपर खुद खुद गौर करके देख लें। या का मतलब सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तुम्हारी, यानी का जो है ये माना देता है। थोड़ी थोड़ी आपको पहचान हो जाए ना, तो इसके ऊपर आप गौर करके इसको समझने की कोशिश करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये तो वैसे भी हर वक्त भी लोग पढ़ते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें कोई इतनी खास जो मुश्किल कोई नहीं है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीक हम कर लेंगे फिर और बात भी इसके ऊपर, लेकिन आप इसी आयत के ऊपर आज आज के लिए ना रखें, और इसके माना जो है मैंने आपको समझा दिए हैं। इय्याका नअबुदु, इसको जो तर्जमा हमारे डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह करते हैं, वो कहते हैं कि इसका असल मकसद ये है कि इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और करते ही रहेंगे। व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। ये उन्होंने बताया था कि इसमें एक कंटिन्यूएशन भी है, क्योंकि अभी हमने अफवाल जो हैं उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी इसमें दिक्कत आएगी वक्ती तौर पर, लेकिन आप याद कर लें, इसके माना को समझें। जब आप नमाज पढ़ें तो आपको फौरन आपके दिल में आए कि हमने तो हर बुत को तोड़ देना है और हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। इसमें बुत तोड़े जाते हैं जब, क्योंकि ये बहुत ही मतलब फातिहा है ना, फातिहा के लफ्जों को पे ऊपर इंसान अगर गौर करे तो ये आपको पता है फतहा तो लफ्ज होता है ना, फतहा जो उसको क्या कहते हैं, फतहा जो और जबर, तो उसको फतहा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब जहां भी फतहा आएगा ना, जैसे अस्सबूरा है तो सीन के ऊपर फतहा लगा हुआ है, तो लिप्स को खोलना पड़ता है, इसलिए इसको फतह कहते हैं। देखिए बड़ी डीप है अरबी, बड़ी ब्यूटीफुल है ग्रामर अरबी की। तो इस तरीके से फातिहा है सूरतुल फातिहा, तो इसके ये ओपनिंग चैप्टर है, तो इसमें हम अपने जितने भी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एक
जुमले में तो हम कह ही नहीं सकते। तो इसकी तो शुरुआत ही अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ से की है। सर यहाँ पे प्लीज ऐड करूं? एक मिनट मैम, इसको खत्म जी कर जी लेता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह से बात शुरू हुई है कि सब तारीफें और सब शुक्र अल्लाह के लिए है। और वो कौन है? अल्लाह जो जहानों का रब है, रब है। तो अभी जो नए जो हमारे लिए वी न्यूज़ खुल रहे हैं, साहिल अदीम साहब बहुत इस पे काम कर रहे हैं कि आलमीन एक सैयारा भी हो सकता है, एक आलम हो, एक सितारा भी आलम हो, पता नहीं, वल्लाहु आलम। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ रुकता हूँ। किसने बात करनी थी? सर वो उस्ताद नुमान अली खान है ना, उनकी टॉक है द डिवाइन स्पीच, उर्दू जी में जी। है वो। हम्म। वो उसके पहले 10 से 13 लेसन जो है ना, पहले 10 से 13, उसमें बहुत खूबसूरत उन्होंने सूरह फातिहा की ना तशरीह की है। तो माशाअल्लाह। अगर वो आप सुने ना तो सब, तो उसमें इंशाल्लाह बहुत उसमें इल्म है और बहुत मजा आएगा सुनने में, समझ आएगी सूरह फातिहा। जी जी, सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। सुनी थी उनकी, हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनती हूँ उनकी ना, सुनती हूँ बिल्कुल, उनकी। सुने सुने सुने, बिल्कुल। ये तो आपकी विरासत है ना, जहाँ से भी आपको इल्म मिले बोले। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, यही ऐड करना था आपने नीलम, या कुछ और भी है? जी सर, इतना ही करना था। अच्छा, तो मैं यहाँ फिर रिकॉर्डिंग हम रोकते हैं